Start the recording first. So start. So first of all, I don't think আমার এখন আর আপনাদেরকে মার্কেটপ্লেস নিয়ে কোনো কিছু বলার আছে। You know what is Fiverr and what is Upwork. তো আমি আপনাদের টাইম ওয়েস্ট করবো না এটা দিয়ে। ফাইবারে কিভাবে কথাবার্তা হয়, আপওয়ার্কে কিভাবে কথাবার্তা হয়, এই জিনিসগুলো লেখা আছে এখানে। যে বিডিং সিস্টেম থাকে, দেন job posts থাকে, then you have to submit proposals including the raise of the project, the contracts and everything. And Fiverr maximum time হচ্ছে কি আপনার কি বলে, Fiverr হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টাইম টেক্সট বেসড কমিউনিকেশন হয়ে থাকে। দুইটা প্ল্যাটফর্ম একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ওয়ার্ক করে। অ্যান্ড আদার দেন দ্যাট আরো অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে হচ্ছে আপনাদের ক্লায়েন্ট পেতে পারেন আপনারা। তো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আই ডোন্ট থিঙ্ক আমার বলার আর কোনো দরকার আছে। ইউ গাইজ অলরেডি নো ইট যে এটা কত কম্পিটিটিভ অ্যান্ড কি পরিমাণ মানে অনেক ফ্রিল্যান্সার, গ্লোবালি ফ্রিল্যান্সার ডে বাই ডে অনেক বাড়তেছে। সো ইটস আ হাই কম্পিটিশন অ্যান্ড এভরিথিং। সো ইউ গাইজ নো দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। তো আমি হচ্ছে ডিরেক্টলি যেটা যাবো ফার্স্ট হচ্ছে এটা সবসময় খেয়াল করবেন যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর target audience and the market trends. Always keep updated because technology gets changed, right? So you have to know your audience, their preference, their potential as well. So before going in a meeting or before facing an interview, you must have to know your audience, okay? Then you can customize your proposal, or then you can customize the way if you want to have a text-based communication. Research first and then approach, okay? And then stay updated, which I already told you that always be updated with the trends. কারণ হচ্ছে গিয়ে সবসময় ক্লায়েন্ট চাবে যে তারা লেটেস্ট কোনো কিছু, এটাই ক্লায়েন্ট চাবে। So try to stay up to date with the trend. And the third is cultural sensitivity. This is why we do the professional communication. Basically, the cultural sensitivity is few things we take it very casually, but they don't. Okay, so that's called cultural sensitivity. Or few things are very common to them, it's nothing, but amaderke bolle maybe we will find it such as a curse word or maybe as a coarse language, but it's actually not. So here comes the cultural sensitivity. So you have to understand your client and client's profile as well. Okay, now let's go with the how you will do the customer engagement through messaging. Okay, so first one is customer engagement. That means you have to build a relationship with your client when you are taking a job, and if you do the job well, sometimes এটা রিপিটিটিভ ভাবে হচ্ছে সেই ক্লায়েন্ট আপনার কাছে আসতে পারে। সো দ্যাটস কল কাস্টমার এঙ্গেজমেন্ট। অ্যানাদার থিং, এটার মধ্যে আরেকটা সাবপার্ট যেটা পড়ে সেটা হচ্ছে যে আপনি কতটা প্রম্পটলি অ্যান্ড কতটা সুন্দরভাবে বা কতটা মানে কিভাবে হচ্ছে আপনি রিপ্রেজেন্ট করতেছেন ক্লায়েন্টের সাথে, কিভাবে ক্লায়েন্টের সাথে আপনি কমিউনিকেট করতেছেন, দ্যাট ইজ কাস্টমার এঙ্গেজমেন্ট। Then there's some principal effective communication, which I already told you before, I think. One is clarity and conciseness, then empathy and personalization, then timeliness and professionalism. Egula amra shob business professional class cover korchi. So I don't think I need to. Do you guys need me to explain all this, or you know it already? I don't think amar eta explain korar kono dorkar ache. I'm waiting for an answer. I'm sorry. About others. I can't hear. Can you please speak louder? I got this, madam, but I don't know about others. Ma'am, your audio is fine. Like his audio is not clear. That's why you are having trouble. ম্যাম আমরা আপনাকে পারফেক্টলি শুনতে পাচ্ছি না। ওইটা নিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম, এখন তো শোনা যাচ্ছে না। আপু নিজের কানে হেডফোন নেই। আচ্ছা আচ্ছা,
আচ্ছা, হেডফোনটা কি আনপ্লাগ করছেন? কিছুই শুনতেছি না। শোনা যাচ্ছে না, মানে কিছু শোনা যাচ্ছে না। আপু তো নিজেই আপু শুনতেছে না। কিছু শুনতে আরে আপু নিজেই তো শুনতেছে না, আপু কেন হেডফোন নাই? না, আপু হচ্ছে গিয়ে দুষ্টুমি ও করতেছে মনে হয় নাকি। স্পিকার। এই যে মোলায়েম ভাইয়ের জন্য এই অবস্থাটা হইলো। মনে হয় মাইকের I'm so সমস্যা। এখন ক্লিয়ার আমার মাইক? না, এখনো মনে হইতেছে না। এর আগে আপনার সাউন্ডই ছিল না। এখন ঠিক আপনারটা আছে। Can you শুনতে hear না me now? হ্যাঁ Yes. আপু, এখন শোনা Am I যাচ্ছে। audible? Okay, it was the হ্যাঁ headset. এখন শোনা যাচ্ছে। It was the headset thing. Okay, what I was saying, no, আমি মজা করতেছিলাম না. What I was saying is, সাজেদ আমাকে বলছে আপু plug in করে unplug করেন. I mean, like seriously, you think I don't know that? না না না, আমি ভেবেছিলাম যে আপনি হচ্ছে ওটা Seriously, like খুলে calling a unplug Wi-Fi করবেন। guy and they told me router একটু on off করেন. I mean, dude, I already did that. কমন ডায়লগ আপু। You think আমি ক্লাসের মানুষের মাইক্রোফোনের ইয়া সলভ করি and you are telling me আপু একটু plug in unplug করেন? It's not that, it's just the jack is not I think suitable for my আমি এটা ভাবিনি, আমি ভেবেছিলাম যে আপনি হচ্ছে মানে এটা খুলেছেন বাট প্লাগটা এখনো লাগানো, এজন্য হচ্ছে আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না। ওটা মোলায়েম ভাইয়েরই অডিওতে সমস্যা ছিল। no, it wasn't that. এটা ফার্স্ট তেও হইছে, প্রথমবারেও হইছে। তো এরপরে হচ্ছে আমি আবার ঠিক করলাম, তারপর দেখলাম যখন হয় নাই তখন আমি জানি না আপনারা দেখছেন কিনা, আমি এটা জাস্ট ছুটে ফেলে দিয়েছি। আমার এত মেজাজ খারাপ হয়েছে যে ওয়াই। ওইটা ভালো ছিল, দ্যাট ওয়াজ নট ব্যাড, আমরা খুব স্মুথলি শুনতে পাচ্ছিলাম। Okay, never mind, things happen. Technical issue খুব বিরক্ত লাগে আমার actually. Okay, so what I was saying, আপনারা কি চান যে আমি এগুলো আবার এক্সপ্লেন করি? Because I don't think I need to, কারণ এই জিনিসগুলো অনেকবার আমাদের প্রফেশনাল কমিউনিকেশন ক্লাস যখন হয়েছে তখন হচ্ছে বলছি। আমার কাছে মনে হয় না এখন আপনাদেরকে আমার ক্ল্যারিটি, এমপ্যাথি, প্রফেশনালিজম এগুলো নিয়ে কোনো রকমের কোনো কথা বলতে হবে। Do I need to? No. Thank you. Okay, strategies for customer engagement. Always keep your clients informed about the progress of your project. ঠিক আছে, যখন হচ্ছে টেক্সট বেস হবে, it's not verbal, it's the text based communication. Regular update দিবেন ক্লায়েন্টকে, then যদি allow থাকে প্ল্যাটফর্মে, যদি allow করে then you can ask for feedback, then offering some added value. এটা হচ্ছে যারা নিউ, যারা হচ্ছে আপনার what is it, যারা হচ্ছে মার্কেট প্লেসে নিউ, আপনারা চাইলে হচ্ছে একটু হেল্পফুল কিছু টিপস বা ইনসাইট যদি দিয়ে দেন, ইট ক্যান ইম্প্যাক্ট আ লট ইন ইয়োর প্রোফাইল। তারা আপনাকে ট্রাস্ট করবে and they'll be happy, I guess. And creating a loyalty program, which means try considering offer discounts or special offers to your regular clients, যাতে করে আপনি ক্লায়েন্টকে ধরে রাখতে পারেন। ওকে, এখন আসি হচ্ছে কিভাবে যখন আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট মেসেজ দিবে আপনি কিভাবে রেসপন্ড করবেন। সো এই জিনিসটা, এই যে এই পার্টটুকু, someone has to read it aloud. Read it loudly. Okay, ma'am, I can try. It's very easy. Just you can choose anyone in client's name and best triggers in your আপনি আপনার নাম ইউজ করতে পারেন। Okay. Hello, Mitu. Thank you for reaching out. I'm excited about the possibility of working on your project. Given my experience with similar projects, I'm confident I can deliver the results you are looking for. Could you discuss your project requirements in more detail? Best regards, Sajad Islam. নাইস। সো এভাবে হচ্ছে আপনারা আপনাদের ক্লায়েন্ট যখন নক দিবেন আপনারা এটা সেট করে রাখতে পারেন, এভাবে হচ্ছে আপনারা রেসপন্সটা করতে পারেন। ঠিক আছে, ইন টেক্সট বেস। এটা আপনারা ভার্বালিও ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু এটা মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর টেক্সট বেস অ্যান্ড ইটস ভেরি শর্ট। এটাতে ডিটেল কোনো কিছু নাই, ডিটেল যদি চান সেটাও আছে, কিছুক্ষণ পরে আসবে। এখন হচ্ছে কিভাবে প্রোগ্রেস আপডেট জিজ্ঞেস করবেন। আই ওয়ান্ট সামওয়ান এলস টু পার্টিসিপেট ফর দিস। রাজু? Yes. Okay, start from here. Hi Sajjad, I hope this message finds you well. I wanted to update you on the progress of your project. We are currently ahead of schedule and I expect to have the next draft ready for you reviewed by the next week. Please let me know if there are any additional elements you would like to include. Kind regards, Mohammad Abu Nasser Raju. Wait.
সো আপনি যখন প্রোগ্রেসের আপডেট বলতে চান বা কোনো কিছু, তখন হচ্ছে আপনারা এই ধরনের টেক্সট ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, খুব ইজি অ্যাকচুয়ালি, কারণ আপনারা প্রফেশনাল বিজনেসের ক্লাস করে ফেলছেন, তো আপনাদের জন্য এগুলো খুব একটা মানে টাফ কোনো কিছু না। স্টিল টেক্সট বেসড কমিউনিকেশনও ইজ আ পার্ট অফ কমিউনিকেশন, দিস বাই টিচিং দিস। আর আপনারা চাইলে ডিরেক্ট এই টেমপ্লেট গুলো ব্যবহার করতে পারেন। ওকে, এখন হচ্ছে ফিডব্যাক রিকোয়েস্ট, সামওয়ান এলস ফ্রম গার্লস প্লিজ। আপু আমি ট্রাই করি। Sure. Dear Ms. Nahreen, I hope you are pleased with the final delivery of the website. Your feedback is crucial to me. It helps me improve and provide even better service in the future. Could you spare a few moments to share your thoughts on our collaboration and the outcome of the project? Warmest regards, Miss Nitu. অলরাইট, সো এভাবে হচ্ছে সুন্দরভাবে আপনারা ফিডব্যাক রিকোয়েস্ট করতে পারেন। আমি জানি অনেক প্ল্যাটফর্মে উই রেস্ট্রিক্টেড টু আস্ক ফর ফিডব্যাক অর সামথিং, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অন্যান্য মার্কেট প্লেসে আপনারা কাজ করবেন, তখন হচ্ছে আপনারা এভাবে ফিডব্যাক আস্ক করতে পারেন। ওকে, এখন আসি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিস ফর এঙ্গেজিং অ্যান্ড বিল্ডিং র্যাপোর্ট উইথ কাস্টমার্স ফর বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সার। এগেইন দ্য সেম থিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য কাস্টমার এঙ্গেজমেন্ট অ্যান্ড যে জিনিসগুলো আপনাদেরকে মাস্ট হ্যাভ, যে জিনিসগুলো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল কমিউনিকেশন এক্সেলেন্স। এটার জন্য কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি না, আই ক্যান সে টিপস অর টেকনিক। দ্য ফার্স্ট থিং ইজ অ্যাক্টিভ লিসেনিং। ওয়েন ইউ আর ইন দ্য মিটিং অর টেক্সটে যদি থাকেন তখন তো লিসেন করার কিছু নেই। সো ওয়েন ইউ আর লিসেনিং অর ওয়েন ইউ আর ইন অ্যান ইন্টারভিউ, ক্লায়েন্টের প্রতিটা কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। যদি আপনার কাছে কঠিন মনে হয়, ইউ ক্যান রিপিট অথবা ইউ ক্যান প্যারাফ্রেজ দেয়ার ওয়ার্ডস, অ্যান্ড that will help you to understand and that will help you for the clarification. Okay, then empathetic response. The empathetic response is, which I teach you in the business communication, that I appreciate your responsiveness, I appreciate your budget, sharing the budget. Empathetic response. Okay, like I understand why that would be important to you. Okay, so this is why you have, this is called communication excellence. Then again, the consistent updates. সবসময় ক্লায়েন্টকে আপডেটেড রাখবেন, কারণ যদি কাজে কোনো অসুবিধা হয়, আপনি যদি একদম মনে করেন যে আমি লাস্টে যে 7 দিনের কাজ, হতেই পারে আপনার 7 দিনের কাজ 10 দিনের কাজ, আপনি 10 দিন পরে ডিরেক্ট কাজ দিলেন অ্যান্ড ওনার সেটা পছন্দ হলো না, উনি বললো আমার রিভিশন, আমার এটা হচ্ছে না, এটা করো, that's a waste of time for you and energy as well, plus the money thing. They are going to pay you for the exact deal হচ্ছে সেটাই দিবে, তাই না? So it's better to keep your clients informed, and এটাও টেক্সটে যদি কথা বলে নেন যে আমি আপনাকে 2 দিন পর আপডেট দিব, তো তাহলে খুব শর্ট টাইমের মধ্যে হচ্ছে আপনি মডিফাই করে প্রেজেন্ট করতে পারবেন। সো প্লিজ মেইনটেইন দিস থিং। একদম লাস্টে যে হচ্ছে একটা ইয়া দিয়ে দিবেন না, তাহলে অনেক সময় প্রবলেম হয়। ওকে, পার্সোনালাইজেশন ইজ, যখন হচ্ছে আপনি জবের জন্য অফার করবেন কোনো, আপনার প্রপোজালটা ওইভাবে করবেন। টেইলর ইউর অ্যাপ্রোচ। টেইলর মিনস মডিফাইং or making it as it's needed or customize. Same thing. Tailor your approach or customize, same thing. Okay, তো আপনি ওইভাবে হচ্ছে গিয়ে জিনিসটাকে, আপনার ক্লায়েন্ট যেটা চাচ্ছে, স্পেসিফিক নিডস এন্ড প্রেফারেন্সেস অফ ইচ ক্লায়েন্ট উইল বি ডিফারেন্ট। সো ওইভাবে হচ্ছে জিনিসটাকে সাজাবেন। ইভেন যখন টেক্সট করবেন তখনও ওইভাবেই হচ্ছে গিয়ে অর্গানাইজড ওয়েতে কথা বলবেন। অলরাইট, এটাও আমরা বিজনেস কমিউনিকেশন ক্লাসে কভার করছি। Okay, adding value beyond expectations, which is again proactive problem solving. এটা কিছুক্ষণ আগেই বললাম যে অনেক সময় এমন হবে যে আপনাকে ক্লায়েন্ট যে কাজটা দিচ্ছে তার থেকেও বেশি দেখা যেতে পারে যে কিছু জিনিস আপনি বুঝতেছেন প্রবলেম, বিকজ you are the expert, right? So in this case, you can be proactive and tell them that there's some issue in there in your website when I reviewed it. So I know you already have given me this requirements, but if you want, I can help you in this as well. Okay, or you can just make them aware about the problem. You
আপনি যদি নিজের সলিউশন করতে নাও চান, you are not expert but you know it's the problem, you can tell them that. Okay, that's add a value to the, what is it, your profile, I guess, and your impression actually, and the creating a positive first impression. First of all, professional profile. যেখানেই প্রোফাইল ক্রিয়েট করেন না কেন সেখানে অবশ্যই প্রফেশনাল থাকবেন, প্রফেশনাল পিকচার ইউজ করবেন, প্রফেশনাল ইমেল ইউজ করবেন। ডু নট ইউজ ইমেল লাইক what is it, like angelpriya@gmail.com. No. Okay, use your name, use your proper name, then like something like this. Do not do these things, কারণ এই ধরনের সিভি যদি আসে অনেকে খুলেও দেখে না। ইভেন আমার কাছেও যদি পার্সোনালি আসে এরকম অ্যাঞ্জেল প্রিয়া or I am a rock star, no, I don't need a rock star, so I don't even want to see the CV, just ignore. তো দেখা যায় যে হতে পারে পটেনশিয়াল আছে বাট আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন, কারণ yes, Magnet Boy, I have seen Magnet Boy. I am a Batman. আমার কথা, what's wrong with you? If you're a Batman, why are you applying for my job? You should not, right? তো এর জন্য হচ্ছে প্রফেশনাল নিজের যে ফুল নেম ওইটা সহ ইমেল ব্যবহার করবেন। আদারওয়াইজ এইসব যে অ্যাঞ্জেল প্রিয়া ব্লা ব্লা ব্লা, নো, আকাশ ছোঁয়া তারা, নো। ওকে, স্ট্রিক্টলি নো। আপনার প্রোফাইল সবসময় হচ্ছে যেটা সেটা শুধু যে ফাইবার আপওয়ার্ক তা না, ইভেন ইফ ইটস ফেসবুক, ইটস লিঙ্কডইন, যেখান থেকে আপনি পটেনশিয়াল ক্লায়েন্ট পাবেন সবখানে প্রফেশনাল প্রোফাইল ইউজ করবেন। And it's good. Why will you use something like this, Akash Chowatara, right? It doesn't even make any sense. Then comes the prompt and professional replies. Okay, client যখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে নক করবে তারা না আপনার সাথে সাথে আরো 10 জনকে নক করবে, ঠিক আছে? এদের মধ্যে থেকে যে হচ্ছে প্রম্পটলি এন্ড প্রফেশনাল রিপ্লাই করবে তাদের সাথেই কনভারসেশন কন্টিনিউ করবে। ইট ইজ সো ট্রু, ইভেন আমি নিজে এটা করছি। তো আপনাদের যে ওয়ার্কিং আওয়ার সেটা আপনারা সেট করে রাখবেন। ইউ গাইজ উইল নো যে কোন টাইমে আপনি কাজ করবেন, কোন টাইমে করবেন না। কিন্তু যেই টাইমটাতে আপনি কাজ করবেন, ধরেন আপনি আপনার ওয়ার্কিং আওয়ার ধরে নেন 10টা থেকে সকাল 10টা থেকে রাতের 8টা সাপোজ, ওই টাইমটাতে আপনি ফুললি অ্যাক্টিভ থাকবেন। ওকে, ডোন্ট ওই টাইমটাতে ফুললি অ্যাক্টিভ থাকবেন। যখনই হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনাকে নক দিবে আপনি যেন রেসপন্সটা সুন্দরভাবে এবং প্রম্পটলি করতে পারেন, তাহলেই হচ্ছে গিয়ে ক্লায়েন্টটাকে পাওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যায়। ওকে, এগেইন এখানে দেখেন আর একটু এলাবোরেটিভ ভার্সনে হচ্ছে লেখা আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে semi version or semi advanced or semi advanced, which whatever that is, it also it. So I want someone to read this. Okay, May I try? yes, sure, go ahead. Hi Rakib, thank you for considering me for designing your website. I am thrilled about the opportunity to contribute to your project. I have worked on similar project before and I am confident in delivering results that will exceed your expectation. Looking forward to learning more about your objectives for this project. Best regards, Mohammad Farhat. Okay, তো এখানে দেখেন একটু আগে একদম ফার্স্টের দিকে যে ইনিশিয়াল রেসপন্সটা ছিল যেটা সাজেদ করছিল আই গেস, এটা সেম, কিন্তু দিস ওয়ান ইজ মোর অ্যাডভান্সড। ওকে, this one is more advanced and এখানে দেখেন আরো কিছু এক্সট্রা প্রফেশনাল ওয়ার্ডস হচ্ছে ইউজ করা, রাইট? আপনারা বুঝতে পারতেছেন আমি কি বলতেছি? ক্লাস অনেক চুপচাপ আজকে, কি আমাকে থেকে ভালো লাগতেছে না? তাহলে ভিডিও অফ করি। ম্যাম বুঝতে পারছি। ক্লাস সবাই আমি ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, মন খারাপ আপু, না না আপু, আজকে লাস্ট ক্লাস। শাকিলা না, আপু আমার কাছে মনে হয় আমাকে দেখে মানে you guys are just like why she has to turn on the video off করে দিতে হবে, then you will আপু আমরা তো আপনাকেই দেখতেছি, আমরা তো এদিকে তাকাইতেছি না। thank you. না ম্যাম, সবাই একটু লেজি, ওই যে বাটন দিয়ে আনমিউট করতে হবে তো ওই জন্য।
বাট এতদিন এই ধরনের সমস্যা হয় নাই, যেহেতু আজকে এই সমস্যা হচ্ছে, I mean, it's something to do যদি আমি আরো কিছু না আপু, না দেখি আমি হচ্ছে ভিডিও অফ করে দিচ্ছি ভাই আমার জন্য। No, no, no. Then I won't go, yeah, why this other thing is here? We can't concentrate. No, I don't want that. মেইন ইস্যু হচ্ছে, আমার কথা একটু শুনে না, মেইন ইস্যু হচ্ছে আপনি আজকে লাস্ট দিনেও পড়ালেখা নিয়ে বসে আছেন, সেই জন্য সবাই চুপচাপ। No, but still, আমার এটা পড়াইতে হবে, কি আশ্চর্য। মিতু আপু 2 ঘন্টা যাবত কান্না করতে করতে একবার ঠান্ডা লাগে ফেলছে। ঠান্ডা আমার লাগছে, আমার মাই মিতু আপু কান্না করে ঠান্ডা লাগাইছে। আপনিও তো কান্না করছেন ভাইয়া, বুঝাই যাইতেছে। আমি তো বুকান। আচ্ছা, okay. Done. We have to finish this, okay? তেমন বেশি কিছু নাই, okay? Then regular update message. আমি বলি, আপনারা যখন কথাবার্তা বলবেন না আমি বলছি। Okay. So, dear Alex, I hope you're doing well. I wanted to share a quick update on our project. We are making a great progress, and I'm currently working on UI UX design, which I believe will add significant value to the final delivery. Please feel free to share any additional thoughts or feedback as we move forward. Okay, this is how you can keep update with your, you can give update to your client. Okay, I'm sorry, I'm ঠান্ডার কারণে আমি ঠিক মতো আসলে কথা বলতে পারতেছি না। Okay, just excuse me for that. Then comes feedback request message. কিভাবে হচ্ছে ক্লায়েন্টকে আস্ক করবেন ফিডব্যাকের জন্য। Again, hello Claire, I hope you are pleased with the work delivered. Your satisfaction is my top priority, and I would love to hear your feedback on our project. This will help me to ensure that I am aligning with your expectations and continue to improve my services. Thank you for the opportunity to work together. Best wishes, Naveen. Okay. Any questions so far? No response. Anyways. No, ma'am. আচ্ছা ম্যাডাম, এখানে আমাদেরকে যদি যেমন freelancer.com এ সেখানে স্টার দেয়, মানে 3 স্টার বা 4 স্টার বা 5 স্টার যদি দেয়, সেক্ষেত্রে তো মনে হচ্ছে যে আমরা এই মেসেজ ইউজ করতে পারি, তাই না ম্যাডাম? যেখানে হচ্ছে কি ফিডব্যাক allowed, রিভিউ allowed, সেখানে I don't know all about all the marketplace, but যেখানে allowed you can ask like that. Okay, do not just ask, can you please give me a feedback? No. Just ask like this, দেখবেন যে ফিডব্যাক দিয়ে দিছে। Okay, Okay, ma'am. এখানে হচ্ছে clarification text. This is a long thing. Clarification text as in when we wrap up, মানে আপনার ইন্টারভিউটা শেষ, ঠিক আছে? এরপরে হচ্ছে রিমেম্বার আমরা মক আপ যখন করতাম তখন আমরা বলতাম যে I will email you the draft or something. This is that thing. Okay, like I can say, dear Phil, thank you for discussing your project with me today. I'm excited to have the opportunity to work with you and help bring vision to your life. To ensure we are both aligned to the project scope and expectations, here's a summary of what we have agreed upon. Then you'll clearly write the project summary. First, the task to be done. List করে একদম 1 2 3 এভাবে করে লিস্ট করে দিবেন বুলেট পয়েন্টে। ইমেইলে হচ্ছে ফরম্যাট করা যায়, ইমেইলে যদি ফরম্যাট করা নাও যায় you can use ইমেইলে ফরম্যাট করা যায়, but if you think the list is very long then you can use doc file। আরো সুন্দরভাবে হচ্ছে 1 2 3 ভাবে করে বোল্ড করে ক্লিয়ারলি হচ্ছে সবকিছু লিখে দিবেন যাতে করে কোনো রকম কোনো ইস্যুস না থাকে। Then I will commence work on your start date, এটা বোল্ডে লিখবেন সব সময়, ঠিক আছে? Aiming to meet our agreed milestones and deadlines, I will keep you updated on my progress and will reach out if I have any questions or need further clarifications. Please review the above summary and let me know if there are any adjustments or additional details you'd like to add. Once we are all set, I will send over a formal contract for your review and signature. This contract will outline the project scope, payment terms, and other essential details to ensure that both parties are protected and clear on the terms of our agreement. Thank you once again for choosing me as your web development partner. I'm looking forward to starting on this project and delivering a product that exceeds your expectations. Best regards, then your name, then your contact information. এটা হচ্ছে একটা ইমেইল, বেসিক্যালি দিস
email template, but you can use it as text as well, up to you. যদি ইমেল দিয়ে থাকেন, obviously ইমেইলের ইয়াতে ফার্স্টে হচ্ছে লিখবেন dear, like I said, dear Phil, acha full name, like dear Phil Dunphy. Thank you. I hope this email finds you well. আরো যদি এক্সট্রা কিছু লিখতে ইচ্ছা করে, you can write like thank you. I hope this email finds you in best of your health, and spirit. And spirit. Okay, so there's two kind of thing. Okay, one is this: I hope this email finds you well, or apni etao likhte paren. Both are correct. Okay, usually I use this one in most of the cases with my professors, but with your client you can use this as well. But this is just for email. Okay, then comes what? এগুলো অলরেডি বলছি একবার। Initial inquiry response. First of all, again, এটা হচ্ছে তো আগে যে দুটো দেখলেন সেটা থেকে আরো বেশি অ্যাডভান্সড। সো আমি আবার বলি, hello Monica, thank you for reaching out with your inquiry about the food app. I am delighted to have the opportunity to assist you. Based on your project description, I believe my skills in UI UX are a perfect match for your needs. Could you please share more details about the homepage design? This will help me provide a more accurate code and timeline. Okay, looking forward to your responses. Best regards. This thing you always have to use, even if it's the text-based communication, not in every text, not in the conversation, when you are at the initial part. Okay, যখন হচ্ছে কি আপনি নিজে টেক্সট করবেন after 2 or 3 days, তখন অবশ্যই সুন্দরভাবে এটা লিখবেন। Okay, don't forget to. Then regular update message, এটাও সেম, কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম সেরকমই, এগুলা দেখে নিন। Follow up after project completion. Project complete হওয়ার পরে follow up করা try করবেন, because that will help you in so many cases. Like if your work or if your skill help their business to boost sales or something, you should know about it, so you can later talk about it to your next client that I have done this and this helped that business in this way. তো এটা করলে হচ্ছে যেটা হবে, আপনার উপর আপনার নিউ ক্লায়েন্টের কনফিডেন্সটাও বাড়বে, রাইট? তো সুন্দর মতো বলবেন like hi Sophia, I hope you are satisfied with the final delivery of my project. It was a pleasure working with you. If you have any questions or need any further assistance, please don't hesitate to reach out. Also, I would greatly appreciate it if you could provide feedback on our collaboration. Thank you for choosing my services, and I look forward to potentially working together again in future. Okay, that means এটা হচ্ছে ফলো আপ, মানে আপনার কাজটা যে আপনি সব শেষ করে দিয়েছেন, তারপর আপনার ক্লায়েন্ট হচ্ছে এটা দিয়ে রাখেন। দিস ইজ আ প্রফেশনাল থিং, তো আপনার ক্লায়েন্ট অ্যাটলিস্ট আপনাকে মনে রাখবে। ওকে, ডান? Done. Yes, ma'am, done. Then responding to a specific inquiry. এগুলোতে হচ্ছে গিয়ে আপনারা কোনো স্পেসিফিক যদি কাজের মাঝখানে অথবা যখন কথা বলতেছেন কনভারসেশনের মাঝখানে সব রিকোয়ারমেন্ট নেওয়ার পর যদি আপনার মনে হয় যে না এই পার্টগুলোতে একটু আপনার আর একটু ক্লারিফিকেশন দরকার, সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে এই টেমপ্লেটটা ব্যবহার করতে পারেন। আমি বলবো না এই টেমপ্লেটটাই ব্যবহার করতে, দিস ইজ জাস্ট ডেমো। আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন, বা যদি নিজে সাজায় ইউজ করতে পারেন সেটাও ফাইন, আপ টু ইউ। ওকে,
Then clarifying project scope, এভাবে হচ্ছে গিয়ে লিখবেন। আমি আর রিডিং না করি, I don't think does it needed. আপনারা এটা ইয়া করতে পারবেন তো, রাইট? Yes, ma'am. These are the things we already discussed in our professional business communication a lot. এখানে জাস্ট খালি টেমপ্লেটই দেওয়া আছে, তো সো এটা আসলে পড়ে শোনানোর কিছু নেই। এখানে জাস্ট টেমপ্লেট গুলো দেখবেন কিভাবে, এই যে কোয়েশ্চেন 1 2 3 ইফ ইউ ইমেল অর ইফ ইউ আস্ক কোয়েশ্চেন, অবশ্যই একটা কোয়েশ্চেন এভাবে তিনভাবে, মানে তিনটা চারটা যতগুলাই হোক, প্লিজ বি অর্গানাইজড। ওকে, তাহলে আপনার ইমেইলের যে রিপ্লাই সে দিবে সেও 1 2 3 করে দিবে, যেটা আপনারও বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তো এটা সবসময় করবেন। আই পার্সোনালি ডু দিস অ্যাকচুয়ালি, কারণ অনেক কোশ্চেনই থাকে। যখন আমি দেখি যে কোনো কিছু একটা ক্লারিফাইড না, লাইক আ কনফারেন্স, আই ডোন্ট নো মেনি অফ দ্য থিংস, সো আমার কিছু কোশ্চেন থাকতেই পারে। তখন আমি যখন নক দিই অর্গানাইজারদেরকে, তখন আমি আমার 1 2 3 এর কোশ্চেন দিয়ে দিই, ওরা আমাকে এভাবে রিপ্লাই করে। দ্যাট হেল্পস মি টু আন্ডারস্ট্যান্ড and that helps them to understand as well. কারণ একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে যদি আপনি একসাথে অনেক কিছু লেখেন, often people can skip or don't answer or something like this, কিন্তু এভাবে করলে না কোনোভাবে ইগনোর করতে পারবে না, রাইট? Then addressing concerns or modification requested, যদি কোনো ধরনের আপনাদের মনে হয় যে কোনো স্পেসিফিক কোনো পার্টে কোনো রকমের প্রবলেম হচ্ছে বা ক্লায়েন্ট কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি সুন্দরভাবে এভাবে লিখবেন যে কিভাবে আপনি রিভিশনটা দেন। লাইক, I have received your feedback and understand the changes you would like to see in the logo design. Your satisfaction is my top priority and I'm committed to making the necessary adjustment to ensure the final product aligns with your vision. Here is my revision. যে কাজগুলো আপনি করছেন, মানে ক্লারিফিকেশন দেওয়ার পর, নট ক্লারিফিকেশন, মালস আপনার সাথে আপনি ড্রাফট জমা দেওয়ার পর সে যে মডিফিকেশন গুলো চাইছে সেগুলো আপনি সুন্দর করে এগেইন 1 2 3 এইভাবে হচ্ছে কি লিখবেন। এভাবে অর্গানাইজড ওয়েতে সব সময় হচ্ছে অ্যাপ্রোচ করবেন, হোক সেটা ভার্বাল কমিউনিকেশন অর ইমেল কমিউনিকেশন। দিস ইজ মাস্ট। এটা শুধুমাত্র ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের জন্য না, আপনারা every other day কাউকে না কাউকে ইমেল করেন। প্লিজ মেইনটেইন দিস থিংস ইন অফিসিয়াল থিংস as well. Please maintain this kind of template, okay? And যখন ফিডব্যাক দিবে, always say this word, thank you for your constructive feedback. All right? যেটাই সেটা নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক, you have to take it as a constructive one. You have to learn how to take the criticism, even if it's bad or something, but you have to mention that thank you for your constructive feedback. Okay, then after after delivering the project, which is revision or something, এই জিনিসগুলো হচ্ছে পড়ে নিন, আই থিংক কোনো প্রবলেম হবে না। এখানে হচ্ছে ফলো আপ প্লাস ফিডব্যাক। এতক্ষণ হচ্ছে আমরা দুইটা আলাদা জিনিস দেখাচ্ছিলাম, এখন হচ্ছে ফলো আপ আর ফিডব্যাক যদি একসাথে এক টেক্সটে লিখতে চান কিভাবে লিখবেন সেখানে হচ্ছে এটা দেওয়া আছে। আই থিংক আর কোনো কিছু নাই, বাকি যা আছে এগুলো যত আগাবেন দেখবেন যে কি জানি what is it, একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড ব্যবহার করা, এটাই না, nothing else. Okay, any questions? একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, শিওর, গো অ্যাহেড। আপু, ওই আমাদের কি প্রত্যেকটা ট্যাক্সের নিচে মানে বেস্ট রিগার্ডস এটা দেখতে হবে? এমনি আমি কয়েকটা ক্লায়েন্ট দেখছিলাম, তাদের মানে 5টা যদি ট্যাক্স থাকে তার মধ্যে 3টা ট্যাক্সের নিচে এই বেস্ট রিগার্ডস থাকে। আমাদের ক্ষেত্রে কি প্রতিটা ট্যাক্সের মানে নিচে এটা দেখতে হবে? প্রতিটা টেক্সটের পরে লেখার দরকার নাই, কিন্তু যখন আপনি ফার্স্ট টেক্সট করবেন তখন মাস্ট, 2 দিন পর যখন আপনি নিজে থেকে টেক্সট করবেন তখনও মাস্ট, বা যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে টেক্সট করে তখনও হচ্ছে কি আপনার রিপ্লাইটাতে বেস্ট রিগার্ডস লেখাটা ইটস আ গুড থিং। আর কোন ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন শুরু করার সময় মানে কোনটা বলাটা বেশি প্রফেশনাল, মানে ডিয়ার বা হ্যালো হাই এর মধ্যে? No, you can just go with hello Mr. something, that's fine as well. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। I think that's all.
I guess. আপু কিছু কিছু ওয়ার্ডস হাইলাইটস করা, ওই ওয়ার্ডস গুলো হাইলাইটস করা কেন আসলে? ওই ওয়ার্ডস গুলো হাইলাইটস করা ছিল কারণ আমি যখন আমার লাস্ট ব্যাচটা পড়াচ্ছিলাম তখন ওদের এইগুলা প্রনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম হচ্ছিল, তখন হচ্ছে আমি মার্ক করে করে ওদেরকে রিপিট করায় করায় পড়াচ্ছিলাম, তাই আমি হাইলাইট রিমুভ করেছি। এটা আমি ভাবতেছিলাম এগুলো মেবি বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, থ্যাংক No, ইউ। no, not really. Not really. Okay, so what now? আপু, একটা স্টুডেন্ট জয়েন করতে চাচ্ছে, সারা বছর যদিও খুঁজে পাই নাই ওনাকে, এখন জয়েন করতে চাচ্ছে, কিন্তু জয়েন করতে পারতেছে না। ওনার ইমেলটাকে দিব আপনাকে? I don't understand. What? আমাদের ব্যাচের একটা স্টুডেন্ট, উনি ক্লাসে কখনো অ্যাক্টিভ ছিল না সামহাউ, তো এখন জয়েন করতে চাচ্ছে কিন্তু জয়েন করতে পারতেছে না। Why? ওই দিন মনিরুল ভাইয়ের যে প্রবলেমটা হয়েছিল সেই সেম প্রবলেম। This is really weird because it's an open and accessible, মানে anyone can join. তো কেন পারতেছে না? I don't know. জানি না, ওই দিন মনিরুল ভাইয়েরও সেম ইস্যুটাই হচ্ছিল। আমি আপনাকে ইমেলটা ডিএম করতেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, I see here Mohammad Sajjad. Mohammad Sajjad, can you hear me? Mohammad Sajjad? जी मैम। You are Shahad Zaman. I am talking about Mohammad Sajjad. शहादत। MD Sajjad. सॉरी मैम, सॉरी। It's fine. I think you're not in the class as you are not responding, so I'm going to remove you. Okay. So, any questions so far? मैम ম্যাম আমরা তো আমি তো 26 তারিখের স্লটটা খালি পাই নাই, কিন্তু আপনার ইয়াটা I will not talk about this here now. আচ্ছা ম্যাম, ওকে ওকে। Okay. And guys, what's wrong with you? কোনো question কি? কোনো question, anything? ম্যাডাম আমি কি দেখাবো ওই যে? Yes, please do. Sure, sure. আচ্ছা, এই যে ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে? We can see that scan your site now. I don't think this is what you want. Okay. No, I told, no, you shared, remember you shared a screen with me? Yeah. Of a doc file. I want that আচ্ছা, one. ডক ফাইলটা, আচ্ছা ওকে। হ্যাঁ, doc file, not this one, doc file. Okay. Can you go up? Okay. See, আমি যারা হচ্ছে গিয়ে এখনো মনে হয় যে আপনাদের ইসে কি বলে এটাকে অর্গানাইজড ওয়েতে হচ্ছে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন না, অর কনভারসেশনটাকে হচ্ছে গিয়ে আপনারা ঠিকঠাক মতো মেনটেন করতে পারবেন না, যদি আপনাদের কখনো এরকম মনে হয়, in this case what you can do is organize like this. At first it's introduction. You can see this introduction is very this introduction is very simple and clear cut. Okay, then you have to answer to the client's question, then the timeline discussion, then the timeline clarification, then the negotiation, and then the conclusion. Okay, clarification negotiation er pore ashe. Can you just swap this? Negotiation ta age jabe, clarification ta pore asbe, karon you have to clarify about the payment term as well, right? Okay madam. Eta interchangeable. Basically এটা interchangeable, মানে what you wrote is not, I will not say that that's wrong, but this is interchangeable in your conversation based, মানে আপনি যখন কথা বলবেন কনভারসেশনটা হচ্ছে আপনি ক্লারিফিকেশন, এখন আপনার নেগোসিয়েশন নিয়ে আপনি ক্লারিফিকেশন, আর আপনার টাইমলাইন নিয়ে নাকি হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক কোনো ইস্যু আছে এটা নিয়ে হচ্ছে কাজ করতে পারেন, দেন হচ্ছে কনক্লুশন। সি, he really organized how he will talk
এইভাবে যদি আপনারা অর্গানাইজড হয়ে আপনাদের ইসে করেন, কি বলে, ক্লায়েন্ট ফেস করেন, প্রথম দিকের ক্লায়েন্ট গুলাকে ফেস করেন, স্পেশালি ইন দ্য ভিডিও, এভাবে হচ্ছে গিয়ে অর্গানাইজড ওয়েতে করবেন। এটা লিখে রাখবেন আপনারা নিজেরাও, তাহলে আপনাদের না কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো কিছু কোনো পয়েন্ট মিস হবে না। যে I will do the introduction first, then I will do this, I will do that. Okay? So that's why I want him to share this, because the way he organized everything, I find it really good. ম্যাডাম আমি কি ওই যে মানে ওয়েবসাইটের যদি কোনো সমস্যা হয়, কি কি সমস্যা আছে সেটা কি দেখাবো ওটার উপরে মানে টেমপ্লেট রেডি করার জন্য? নো, নট এটা, ওটার দরকার নেই। ওটা আমি আপনাকে যেটা বলছিলাম, আপনি ওটা করলেই হবে। আমি আপনাকে ইমেইলের টেমপ্লেট দিয়ে দিব। ওকে ম্যাডাম, ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। This one is it for everyone. Okay, so I think we are almost done. It's just 8:44 though, but আমাদের আপু আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, sure. আজকে মেবি আমাদের লাস্ট ক্লাস, সো হচ্ছে আমাদের একটা কথা প্রচলিত আছে যে প্র্যাকটিস না করলে সবকিছুই ভুলে যাই। তো আমরা হয়তো আপ টু দ্য মার্ক শিখতে পারি নাই, বাট যতটুকু শিখছি মানে কিছু তো শিখছি, ওইটা ধরে রাখার জন্য কিভাবে প্র্যাকটিস করা যায় বা নেক্সট মুভ কি হতে পারে, ওইরকম কিছু কি বলা যায়? First of all, the apps যেটা আমি দিছি আপনাদেরকে। Second of all, try to use আমার পার্টনার, এটা কারণ ওখানে হচ্ছে আপনারা র্যান্ডম অনেক মানুষ পাবেন যারা হচ্ছে ইংলিশ শিখতে চায়, সো ডু দ্যাট। অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ ChatGPT as well. আপনি ChatGPT এর অ্যাপে হচ্ছে অডিওর যে অপশনটা থাকে সেটাতে হচ্ছে কথা বলতে পারেন। তো এইভাবে হচ্ছে প্র্যাকটিস চালাতে পারেন। আপনি ChatGPT কে কি প্রম্পট দিবেন, আই থিঙ্ক আমি যেটা আপনাদেরকে অলরেডি দিছি। তো অডিওটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা ভয়েসটা দিবেন, দিয়ে দেন বলবেন যে আপনি কি কি জানতে চাচ্ছেন, or find your mistakes, or how can you improve that, how can you improve this sentence, or how can you have a better vocabulary for that. এভাবে হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে পারেন। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ। You're welcome. হ্যাঁ, ওকে, মেহেদি হাসান বিশাল। ম্যাম আমার পার্টনার অ্যাপে ঢুকলে আমার ফোন থেকে বারবার বের করে দেয়, মানে অন্য সব অ্যাপে ঢুকে শুধুমাত্র এই একটা অ্যাপে বারবার বের করে দিচ্ছে। আমি which one? ম্যাম ওই তো আমার পার্টনার যেটা বললেন আর কি, যে হচ্ছে আমার কথা বলার জন্য। কখনো কমপ্লেইন পাই নাই। This is the first time you are telling me about this. Is there any specific requirements for that? মানে আপনি একটু গুগল না ম্যাম, জাস্ট আমি হচ্ছে ওটার ভিতরে ঢুকতেছে তো বারবার একা একা বের হয়ে যাচ্ছে, বের হয়ে মানে ওই সেম কাহিনী বারবার হচ্ছিল। That's new. That's really new. আমি জানি না। অন্য কোনো মোবাইল দিয়ে ট্রাই করে দেখছেন? না ম্যাম, অন্য কোনো ফোন দিয়ে ট্রাই করে দেখিনি। একটু অন্য ফোন দিয়ে ট্রাই করে দেখেন, এন্ড এটার দেখেন তো ওয়েব ভার্সন আছে কিনা। ওকে ম্যাম, আমি দেখবো না ইনশাআল্লাহ। ওকে, কারণ আমার পার্টনার নিয়ে আমি কখনো কোনো পাইনি, কোনো কমপ্লেইন পাইনি। এন্ড আমার পার্টনার হচ্ছে স্পেশালি তাদের জন্য যারা স্টিল ইন্ট্রোভার্ট এন্ড গেট নার্ভাস টু টক উইথ unknown people. আমার পার্টনার ইজ ফর দ্যাট। আর ওখানে হচ্ছে সবাই ইংলিশ শিখতেই আসে, তো আপনার সাথে যার কথা হবে র্যান্ডম, আপনাকে হচ্ছে দেখবেন যে অনেকের ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি আপনার থেকে অনেক ভালো, অনেকের দেখবেন আপনার থেকে কম, বাট আপনি যদি অ্যাটলিস্ট এভরিডে 15 to 20 মিনিটস কারোর সাথে ইংলিশে কথা বলেন, দ্যাট উইল হেল্প ইউ। আপু এটাতে অ্যাপ স্টোরে নাই। আমি অ্যাপ স্টোরে আছে তো ভাইয়া। সমস্ত লিংক দিয়ে দিছি রাজু, অ্যাপের সমস্ত লিংক আমি রাজু ভাই, আমি আমার বাকি 3টা পাইছি। আচ্ছা ঠিক আছে, সবগুলো একসাথে দেওয়া আছে। ওকে আপু। Acha, let me add. Someone wants to attend the class. Okay. 1 second. Huh?
Okay, Mitu, the email address you sent me, I already invited that person. I hope he could show, he or she could join. I don't know. Okay. Hand raise করতে হবে না, as all of you guys are quiet. যার যেটা question just unmute করে you can. ম্যাম প্রজেক্ট যদি শেষ করার পর ক্লায়েন্ট আবার বলে যে হচ্ছে যেহেতু প্রজেক্ট শেষ তুমি আমার টাকা ফেরত দাও, না হলে আমি ব্যাড রিভিউ দিয়ে দেবো, তখন কি করব সেক্ষেত্রে? What? ম্যাম অনেক সময় মানে আমি দেখছিলাম আর কি যে প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরে যখন হচ্ছে ক্লায়েন্টকে এটা দিয়ে দেওয়া হয়, তখন আবার ক্লায়েন্ট মানে বলে যে হচ্ছে তুমি যদি টাকা কম না নাও বা হচ্ছে টাকা ফেরত না দাও তাহলে আমি ব্যাড রিভিউ দিয়ে দেবো। বিশেষ করে ফাইবারে এরকম কাহিনী বেশ কয়েকটা আমি দেখছিলাম। Okay, তো সেক্ষেত্রে কিভাবে হ্যান্ডেল করব? You will go with the contract and the clarification thing. তাহলে এটা করতে পারবে না, because if you already written this and you have a signature on that, এরপরে হচ্ছে কিভাবে আপনার সাথে এটা করবে? আপনি তখন হচ্ছে স্ক্রিনশট দিয়ে দেখাই দিবেন যে you agreed with this. ম্যাম আমি ফাইবারে মানে হচ্ছে ফেসবুকে গ্রুপে এরকম দেখছিলাম যে ওনারা সব কাজ ঠিকঠাক করছে, পরবর্তীতে ক্লায়েন্ট বলছে যদি তুমি হচ্ছে আমার টাকাটা ফেরত না দাও তো আমি তোমার ইয়েতে হচ্ছে প্রোফাইলে ব্যাড রিভিউ দেবো, যার কারণে তোমার প্রোফাইলে আর কাস্টমার পরবর্তীতে পাইতে সমস্যা হবে। তো আমি এরকম দেখছিলাম যে হচ্ছে একটা ভাই লাস্টে টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছে, বলছে ভাই আপনি ব্যাড রিভিউ দেন না, আমি টাকা আপনার ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। You know, this is a blackmail and you will find this kind of clients a lot. এর জন্যই হচ্ছে কিভাবে ক্লারিফিকেশন, কিভাবে প্রফেশনালিজম মেইনটেইন করবেন, এই কারণেই হচ্ছে গিয়ে এগুলো শেখানো হয়। আপনি যদি ক্লারিফাইডই থাকেন ফার্স্ট থেকে, আপনি যদি হচ্ছে ক্লারিফাইড থাকেন রিকোয়ারমেন্টস, আপনার পেমেন্ট টার্মস, এই সমস্ত কোনো কিছু নিয়ে, হাউ ক্যান সামওয়ান টেল দ্যাট না আমি এখন কম টাকা দিব তোমাকে? আপনাকে পেমেন্ট টার্মসে আপনি তো এগ্রি করাতে হবে, রাইট? টেক্সট বেস কমিউনিকেশনেও কিন্তু এই জিনিসটাই ছিল। জি ম্যাম, মানে এগ্রি ছিল, মানে ওনারা ধরেন অ্যাডভান্স টাকাও দিয়েছিল, কিন্তু যখন প্রজেক্টটা শেষ হয় ফুল টাকা পেমেন্ট করার পরে তারা বলে যে তুমি আমাকে টাকা ব্যাক করে দাও। But why এটার রিজনটা কি? I just want to know the reason. মানে ম্যাম রিজনটা হচ্ছে মানে ওনারা ফ্রি কাজ করে নেবে, মোট কথা মানে ওনারা কাজও করে নেবে টাকাও দিবে না, এই হচ্ছে কাহিনী। মানে মাঝখান থেকে টাকা নেবে, কারণ ফাইবার হচ্ছে নাকি বেশি মানে ক্লায়েন্ট ফ্রেন্ডলি, মানে ফ্রিল্যান্সারে একটু পাইলে একদম প্রোফাইল ডাউন করে দেয়। All right, then you have to research your client's profile, which is a must. And the second thing is, I don't think Fiverr completely, if you are clear and professional from your side, no marketplace can destroy you or something. So আপনি নিজে হচ্ছে যদি আপনার দিক থেকে ক্লারিফাইড থাকেন, সে যদি এগ্রি করে, সে যদি একবারের জন্য হলো ইয়েস বলে, that means even after you give him the give him the milestones, the drafts, আপনি এগুলা যখন দিবেন তখনও যদি এগ্রি করে থাকে, that means there's no way he can later tell you that I will not pay. If they do that, you can go to Fiverr support with these screenshots. But you have to be clear from your side. কারণ আপনার কাছে যদি কোনো প্রমাণই না থাকে, obviously ক্লায়েন্ট আপনার সাথে এরকম করবে। এরকম ক্লায়েন্টই মার্কেটপ্লেসে বেশি। Why you think আমি আপনাদেরকে বারবার বলি যে ক্লারিফিকেশন, প্রফেশনালিজম এগুলা বারবার এভাবে মেইনটেইন করবেন, 1 2 3 দিয়ে লিখবেন? Why you think I say it? Because these are the things that happen a lot, and you guys are the beginner, so easy target. এগুলা বেশিরভাগ হয় ফাইবারে, আসলে অন্য কোনো মার্কেট প্লেসে শুনি নাই। ফাইবার আমি নিজে ফেস করছি। আপনি যদি নিজের সাথে থেকে ক্লিয়ার থাকেন, সবকিছু থাকেন, you can file a report as well against a client. ফাইবার ম্যাম আমার সাথে কখনোই হয় না এরকম, আমি অনেকদিন ধরে কাজ করতেছি। Maybe you are lucky, but sometimes you know things happen, so এখানে কিছু করার নাই। কিন্তু আমি বলবো আপনারা যখন কাজ নিবেন কমপ্লিটলি ক্লিয়ার থাকবেন, ক্লারিফাইড থাকবেন, যাতে এখানে কোনো কনফিউশন না থাকে, কোনো রকমের কনফিউশন না থাকে। কারণ আমি জানি মার্কেট প্লেস ভর্তি ধরনের লোকজন আছে, স্ক্যামার আছে, বহুত কিছু আছে, ঠিক আছে? সো বি ভেরি ভেরি অ্যাওয়ার। যারা এখনো মার্কেট প্লেসে কাজ করতেছেন না বা করেন না, স্পেশালি তাদের জন্য রিভিউ তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। এই কারণে ভয় মানে হয়ে যাবেন না। You have to be professional from the beginning. Just because of you are new, that doesn't mean someone can take advantage of you. That's not fair at all. You did the work. So maintain that professionalism and
go always have a contract or a deal. Always do that. Then আপনার সাথে আর কেউ কোনো ঝামেলা করতে পারবে না। One second. ম্যাম আমার আরো কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, go ahead. আচ্ছা ম্যাম, আমরা মানে যখন ডিসকাশন করি বা কনভারসেশন, তখন আমরা বলি যে আমাদের এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স এই ফিল্ডে, আমরা আরো হচ্ছে বড় বড় কোম্পানির সাথে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট সম্পন্ন করছে, কিন্তু আমরা তো আসলে বিগিনার। তো ক্লায়েন্ট যখন বলবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বড় বড় কোম্পানির সাথে যেহেতু কাজ করেছো, তাহলে সেটা কিছু প্রুফ দাও আমাকে, তখন আমরা সেক্ষেত্রে কি করতে পারি? If you're a beginner, and obviously they will ask for your portfolio or something, and কাজ করছেন এটা তারা অবশ্যই দেখতে যাবে, otherwise why will they trust you? তাই না? এটা খুব কমন। আপনি নিজেও কাউকে হায়ার করবেন, এভাবে করবেন না, আপনি হচ্ছে দেখতে যাবেন দেব। In those cases you can show them your assignments or the projects you did. কিছু প্রজেক্ট রেডি করে রাখবেন নিজের মতো, ওইটা আপনার পোর্টফোলিওতে করে দেখাবেন। বাট ডোন্ট সে আমি অনেক বড় বড় কোম্পানির সাথে কাজ করছি এন্ড এরপরে যখন আস্ক করবে তখন কিছু দিতে পারবেন না। I don't think that's an ethical thing to do, and it might hamper your profile. ম্যাম কিন্তু ক্লায়েন্ট যদি বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে এগুলো তো তোমার অ্যাসাইনমেন্টের, কিন্তু তুমি তো কোনো কোম্পানির সাথে এর আগে কাজ করনি, তো তোমাকে বিগিনার হিসেবে আমি কেন দিব কাজ, বা তোমাকে আমি অনেক কম টাকা দিতে যাচ্ছি যদি তুমি এই কাজটা করতে চাও, এছাড়া আমি অন্য কোনো ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিব। এরকমই যদি হয় তো why, মানে if you are beginner, so I mean হ্যাঁ you are, if he doesn't want to trust you and don't want to give you work, he won't. But আপনি এখানে desperate পেতে কি মানে কি করতে, মানে possible solution এখানে কি হবে? এখানে তো কিছু করার নাই। If he doesn't want to trust, he shouldn't. But that doesn't mean that মানে আপনি, I don't understand, এখানে যদি তুমি নতুন কাউ দিবে না, বুঝতে পারছি ম্যাম, কিন্তু ম্যাম প্রথমে যদি মানে প্রথম অর্ডারটা হাতছাড়া হয়ে যায় কেমন একটা ব্যাপার না? শুধুমাত্র মানে কাজ না করার জন্য আসলে। Not really that. এটা এরকম হবে না। এগুলো হচ্ছে ফাইবার আপওয়ার্ক ক্র্যাশ কোর্সে আমাদেরকে না শেখানো হবে, যে কি ট্যাকটিক্স যেটা আছে এটা শেখানো হবে। সো আমি ওইগুলা হচ্ছে এখানে শেখাবো না, কারণ that can mess up with your mind. I don't want to do that. এটা শেখানো হবে যে কিভাবে হচ্ছে এই ধরনের কাজগুলো আপনারা হ্যান্ডেল করবেন সেখানে। যারা নিউ, there's always a way, always technique and strategies. So এটা আপনাদেরকে শেখানো হবে ফাইবার আপওয়ার্কে, don't worry. বাট কিভাবে কথা বলবেন সেটা হচ্ছে আমি শেখাচ্ছি, that's all. But technique they will teach you. Okay ma'am. All right. Any more question? This is really awkward actually. Cartoon video on corrects you guys are quiet. It's really awkward. So please. And we have no question. Like your আপনার সবকিছু অনেক ক্লিয়ার ছিল, like regarding class we have no question. আমরা কি আস করব? So এভাবে না আমি ভিডিও অন করে awkward হতে, it's really awkward. It's getting more awkward because I don't know what to say. I don't know what to do. I'm just বসে আছি ভাবে। So if you don't have any questions, we can end the class. So, but it's 8:57. Okay, I took 1 hour class. Yeah. If you have no questions, nothing. কান্নাকাটি হবে না? Huh? Ma'am, you can ask for the reviews. Like I can what ask we have. for the reviews as in. No, it's not like the reviews, like what we have learned. Why you guys always do that? One by one. Tell me. আচ্ছা আপু, আমাদের ব্যাচ সম্পর্কে কিছু বলে যান যাওয়ার আগে। আয় হায় শাকিলা আপু, আর কিছু পাও নাই, এই কোশ্চেন করলা। All right. জি আপনার এক্সপেরিয়েন্স Okay, I'll be very frank and very transparent, and maybe I will not be as polite as I am, but I will try to. Batch 5 is something which I have never dealt with in Kodman BD, not in just Kodman BD, in my entire teaching history. Okay, so this batch has tested my patience, tested my knowledge, and I have learned so many things,
how to handle the students. So this batch is something else for me. How to handle, how to ban someone, it's a lot. Okay, so this batch has taught me a lot of things, and I tried my best to be professional, to handle, but no, don't praise, don't give clap or something. I'm not praising, guys. It's not compliment. Take it easy. It's not compliment. don't clap or something. It's not a compliment. At least আমি যদি 10 জন স্টুডেন্ট do the crying emoji. Yes, I did that for the whole time, for this the whole period. I did that after every class. Why Allah, why? ঠিক আছে? So this, I will forever remember this batch, and trust me, you guys have tested my patience. You guys have increased my patience level in a whole other way. Jeta bolar বাইরে, because I cannot even explain. It's really inexplicable for me. But few of you are really good, and honestly, few of you are really good. Although mischievous or something, but still good. I'd say that. And some of you are very special to me as well. Yeah. Ma'am, great review. Thank you. You're welcome. বাট আপু আমি কৃতজ্ঞ থাকবো স্পেশালি আপনার প্রতি যে আপনি আমাকে যে সাহসটা জুগিয়েছেন এটার জন্য। আমি কি শিখছি এটা অন্য বিষয়, অন্য কিছু বাইরে, কিন্তু আমার যে সাহসটা হয়েছে এটা হচ্ছে বড় কথা আমার জন্য, স্পেশালি আমার জন্য। Thank you. I'm glad that I could help. I hope I could help jara join course, and I could help you at least a little bit, even if it's a 10 to 20%. I tried my best. So I don't know. I honestly tried my best. So if I could help you at least 20%, that I think that would be a lot to me as well. That would mean a lot to me if I could help a little bit. I know you guys are all good, and not just that, you have the skills and a lot of things actually. So many of the things I don't want to mention, but overall it was nice, and it was a roller coaster experience with you guys actually. আপু কিছু মানুষ স্পেশাল কে তাদেরকে একটু দেখতে চাচ্ছে। No, I won't really do that, because I don't want to breach anyone's privacy, first of all. And second of all, if I mention that this person or that person is special, if someone's special, they already know they're special. So I don't have to mention them or mention others, because I don't want others to get hurt. Right? Yes. So মুনায়েম ভাইয়া আপনি আনসার পেয়ে গেছেন আশা করি। আপনি যে স্পেশাল না সেটা বুঝে নেন। Those who are খালি আমার পেছনে লেগে থাকে, ধুর ভালো লাগে না, চলে যাবো। তো চলে যান, ধরে রাখছে কে? আরেকটা শুরু করছে। This I handled for last how many, when we started, I think in October, since October to December, this I handled every single day. Now you understand. আপু আমাদের কি কোনো ফেয়ারওয়েল হবে না, ফেয়ারওয়েল ভাষণ হবে না? আপনি কোনো দিবেন না, মানে জাতির উদ্দেশ্যে কোনো ভাষণ, ফেয়ারওয়েল? ম্যাম মনে হয় রেকর্ডিংটা অফ করে দেওয়া যেতে পারে এখন। I have only one thing to say, which is always be professional. Okay, always be professional, and try to be motivated, because it's a long journey. It's a long journey. Don't get demotivated, or don't compare others' success with yours, because everyone's journey is different. Never get demotivated or hopeless, because if you get hopeless, if you feel hopeless, then no one else can help you or push you. Okay, I'm telling you this from my personal experience. So if I think that I cannot do this in my mind, if I think I cannot do this, I'm going to. But if I think it is the hardest thing in the world, but still I can do it, আমি মাঝামাঝি হলেও করতে পারি, that I can do. So always keep that in mind. You can do it. Never think that, oh my God, it would be like this. একটা unknown person এর সাথে কেন কথা বলবো? No, you know you are good.
As a mentor, I'm telling you, you are good. So why not? Why you don't have that confidence in yourself? Everyone is telling you you are confident, so you are the one who has to believe it. Otherwise, how will you handle? So it's a long journey, and you will meet various clients, good clients, bad clients, worst, a lot of things. Okay, and so you have to be very strong about it. You have to take it in a very normal and professional way. The criticism, the feedbacks, the reviews, everything. Never ever be unprofessional at any cost, and always maintain the ethic, your work ethic. This is really important. Work ethics is a most important thing for anyone. So do that. Other than that, I would say try to maintain a healthy lifestyle, because I know for the freelancers, the time difference is completely different, or those who work in different time zone. I know how hectic that is. So try করবেন নিজেকে ফিট রাখার, ভালো রাখার। মানে একটু সমস্যা হবে ফার্স্টের দিকে, because the time difference could be complete opposite. So in those cases, please take care of yourself and use a good chair for your, use a good setup, including a good back support chair. Okay, the computer one or something, buy that. That's more important. Otherwise, you will face lumbar issues like me, which I don't want any of you to face. ম্যাম আমরা কিভাবে মোটিভেটেড রাখতে পারি নিজেদেরকে? যখন কাজ করবেন তখন অবশ্যই স্টে হাইড্রেটেড। অলরাইট, স্টে হাইড্রেটেড, আদারওয়াইজ ব্রেইন কাজ করবে। কারণ আপনি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা টাইম জোনে চলে যাচ্ছেন, আপনার ব্রেইন এর সাথে ইউজ টু না। সো এট দ্য বিগিনিং প্লিজ ট্রাই টু বি ডোন্ট গেট ডিহাইড্রেটেড। ইট উইল ইম্প্যাক্ট ইউ ইন দ্য লং রান। অলরাইট, হ্যাঁ বলেন। ম্যাম আপনি বললেন যে মানে সবসময় মোটিভেটেড থাকতে, তো এখন যদি আমরা 2-3 মাসও কাজ না পাই, সেক্ষেত্রে নিজেদেরকে কিভাবে মোটিভেটেড রাখবো? 2-3 মাস কাজ পাচ্ছেন না, ওকে, বাট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই। কারণ আপনি অলরেডি রাস্তায় চলে আসছেন। নেভার লুক ব্যাক অর নেভার থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ দ্য ওয়ান থিং, যে আমি এখানে চলে আসছি, আমার এখন আর ব্যাক করার কোনো ওয়ে নাই। Just keep that in your mind, that I cannot go back. আমি চলে আসছি, that means I have to move on. I have to go on. আমি never look back. Whatever is happening, it's happening. কাজ হচ্ছে না, কাজ পাবেন, যে কোনো মার্কেট প্লেস থেকে পাবেন, but things will happen. Develop your skill more or do something. Okay, what? Then try to develop your skill and চেষ্টা করেন যে আর কিভাবে, আর কতভাবে চেষ্টা করা যায়। Try your best, but do not lose hope. Do not expect that miracle will happen in like this. No, it doesn't. It takes, আমি জন্যই বললাম, it's a long journey, especially for the freelancers. It's a long journey, so you have to be patient and you have to be always motivated that আপনি এই লাইফটা চুজ করে ফেলছেন, আপনি অলরেডি আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্ট, আপনার এখানে আপনি টাইম দিয়ে দিচ্ছেন। সো ইউ ক্যান নট গো ব্যাক। মনে করে নিবেন যে পিছিয়ে যাওয়ার আর কোনো রাস্তাই নেই। ইউ হ্যাভ টু গো অন অ্যান্ড দেন ইউ উইল ফাইন্ড সামথিং বেটার। দ্যাট আই ক্যান গ্যারান্টি। দোজ হু ওয়ার্কস হার্ড, দে অলওয়েজ গেট দ্য রিওয়ার্ড। এটার কোনো বিকল্প নেই। ট্রাস্ট মি অন দিস। নেচার উইল অলওয়েজ গিভ থিংস ব্যাক। অনেক ফিলোসফিক্যাল শোনালেও ইট ইজ ট্রু। Thank you. Thank you, ma'am. You're welcome. And all these things, what I said, it's really from my personal experience. Trust me. মাঝে মাঝে হয় এরকম, একদম ইচ্ছা করে সব বাদ দিয়ে, just no. But then I think that no, I cannot do that. I have responsibility. First of all, this batch. Second of all, my university batch. Then my study. So আমি রেসপন্সিবিলিটি গুলো নিয়ে ফেলছি। আমি এখন
এখন আর আমার না মানে যত কিছুই হোক না কেন আমি এখন ফিজিক্যালি সিক থাকি or আমি মেন্টালি unwell থাকি, I cannot just leave everything. I cannot do that, and I have passed that age. Those who are still young, like in inter or second year or something, they can maybe take this kind of decision. I mean, 3 মাসের break, but I cannot do that, and I have chose this path, so I cannot just look back. This is how I work. I try to work at least 16 to 18 hours a day, I would say, because and November, December actually খুব rush ছিল because November আমি sick ছিলাম, so December আপনাদের ব্যাচে wrap up, তারপর হচ্ছে গিয়ে আমার ইউনিভার্সিটি সেমিস্টার শেষের দিকে আসতেছে, তো স্টুডেন্টদের খাতা জমা দিতে হচ্ছে a lot every day. I'm happy যে আজকে হচ্ছে গিয়ে আমার লাম্বার ইস্যু আমার জব ছিল, তো মানে thankfully আমার যেহেতু আজকে 25th December ইউনিভার্সিটি ক্লোজ, so I didn't have to take their class. তো কোন কুইজ অ্যাসাইনমেন্ট কোনো কিছু নিতে হয়নি, কালকে নিতে হবে, বাট এই তো। Anything else? আপু কখনো চাইলে আপনাকে লিংকডইন এ নক দিতে পারবো with your permission? Yes, sure. Thank you. It's for all of you actually. If you are facing any problem, or if you want any resource or something, you always can reach out to me, either personally or in the group. There's no restrictions. I mean, my course says that means আমি আপনার সাথে contact করতেছি না. No, it's not that. If you really and legitimately need help, I am always there. কোন জায়গায় আপু আপনি অ্যাক্টিভ বেশি থাকেন, ফেসবুক বা লিংকডইন? I think good question, but I'll reply. Don't worry. Just text me anywhere. I'll reply. Don't worry. Okay, ma'am. Thank you. Well, anyone else? ম্যাম, আমার একটা টপিকের বাইরে একটা প্রশ্ন ছিল। Sure. কোরিয়ান মিডিয়ার একটা ভিডিওতে জানতে পারতেছি আমি আপনার নাকি দেশ পাকিস্তান। Why is that relevant and important? না এমনি আর কি আমি জিজ্ঞেস করছি বিষয়টা। আমার দেশ পাকিস্তান, that's partly true. Yes, partly true. My father's side is from Pakistan. I don't know why is it important or something, but না এমনি আর শিওর হওয়ার জন্য আর কি, আপনার মানে কথাবার্তা তো বুঝে যাইতেছে না যে। Because I'm part Bangladeshi as well, so how will you understand? And I grew. I mean, I'm born and raised in Dhaka, so yes, part of my family, my father's side is from Pakistan, but yes, my father's side is from Pakistan. Yes, I'm half Pakistani, so what can I do? I'm half Pakistani. Yes, that is. But I have a Bangladeshi passport. I'm a Bangladeshi passport holder, so far I'm a Bangladeshi citizen. ম্যাম একটা সাজেশন প্রয়োজন ছিল Regarding? ম্যাম কিভাবে আইএলটিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিব এটার? Okay, this is not the platform where I will talk about this. Okay, you know where to reach me. So if you need any kind of help regarding this, you know where to reach me. Okay, here I will not talk about this. I'm so sorry. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome. ম্যাম আজকে তো আমাদের লাস্ট ক্লাস। আপনাকে ম্যাম অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন, আপনার ডেডিকেশন, আপনার ইনস্ট্রাকশন সিরিয়াসলি আমাদেরকে অনেক ইন্সপায়ার করেছে। এটা অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কথা বলতে পারছিলাম না, আমি বাড়িতে আসছি, এখানে উরুস হচ্ছিল ম্যাম মাজারের, প্রচুর সাউন্ড বাইরে। আমি চাচির বাসার উপরে বসে ক্লাস করতেছিলাম এতক্ষণ,
তাই কোনো সাউন্ড করতে পারছিলাম, মানে কথা বলার জন্য ভয় পাচ্ছি না। স্টিল আই থিঙ্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে এখনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। বাট সিরিয়াসলি আমি আমার পজিশনে অনেকবার বলেছি, আসলে ফিডব্যাকে বলেছি, আপনাকে বলেছি আমার ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমি সত্যি শকড। আমি এক্সপেক্ট করি নাই যে আমার এরকম একটা কনফিডেন্স আসবে কথা বলার জন্য। ট্রাস্ট মি, আমার ভয়েস দিয়ে কথা আসলে বের হইতো না, অ্যাকচুয়ালি মনে হইতো যে আমি পারি, আমি কথা বলতে পারি, এরকম একটা কনফিডেন্স ছিল। বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যখন কথা বলতে গেছিলাম ওই দিনে বুঝছি যে আসলে পারি আর করে দেখানো দুটার মধ্যে আসলে ডিফারেন্ট আছে। সো আজকে আমি পারি এবং করে দেখাতে পারবো এরকম একটা কনফিডেন্ট আমার কাজ করতেছে, এন্ড ইটস বিকজ অফ ইউ। I will remain thankful to you always, and definitely আমার পক্ষ তার কিছু দেওয়ার নাই, বাট একটা জিনিসই করতে পারবো, আপনার জন্য অলওয়েজ প্রে করতে পারবো। কারণ আমি যত মেন্টর পেয়েছি তার মধ্যে ডেফিনেটলি ইউ আর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মেন্টরস ইন মাই লাইফ, and thank you so much for everything. This is my feelings, and I think আসলে ফিলিংস কখনো ওয়ার্ডে ডেসক্রাইব করা যায় না, বাট ট্রাই করেছি যতটুকু পারা যায়, and thank you so much, man. I am glad that I could help you, and I'm honestly glad. And when I get feedback like this from any student, that they get help from me, and now it's they implement those guidelines in their life and gets benefited from my course or from my words. It's really it's an inexplicable thing for a mentor, honestly. And I wish you all the best, and it was nice actually. So I hope I'm glad that I could help you. So that's it, I would say. So good luck, and I'm wishing all the best, Radha Chang, always. Thank you so much, ma'am. You're welcome. আপু লাস্ট ক্লাস একটু কান্না করবেন না? Love it. I never cry. কেউ কান্না করতেছে না। আচ্ছা মৃত আপু, আপনি শুরু করেন, আমরা আপনাকে আপনি শুরু করেন। আপনি স্টার্ট করেন, আপনাকে দিয়ে ইন্সপায়ার হয়ে আমরা শুরু করব। আমার তো কান্না করার কথাই না, as I said, I am just waiting. আপু হ্যাপি, আপু অনেক হ্যাপি। না মৃত আপু শুরু করলে আমরা ইন্সপায়ার হয়ে শুরু করতে পারি। আমি কান্না শুরু করলে আপনারা উগান্ডায় চলে যাবেন। গেলাম রিতে যদি যেতে পারি সমস্যা কি? জলদি কান্না শুরু করেন, আমি Guys, দেশে বাইরে যেতে চাই। if we talk like this, I have to stop the recording. I cannot let that go in the recording, right? No, I can't do that. Then manage.